We should start this video with the quote of Paulo. People are capable at any time in their lives of doing what they dream of. So, please dream and make yourself capable. In this video, we are going to look into doubly linked list. We have already talked about linear linked list and circular linked list, and we have seen many operations regarding these two linked list structures. And this video will be explaining the doubly linked list. So actually, what is a doubly linked list? The pointers exist between adjacent nodes in both directions. So in the linear linked list, we have only the next two pointers, but in the doubly linked list, we have to understand we have nodes in both the directions. The list can be traversed either forward or backward. Usually, two pointers are maintained, head and tail. And in our demonstration, we'll be using one pointer as well. We'll be using head. So tail pointer helps us to traverse from the back also. So as you see in the diagram, we have the representation of linked list. This is your next pointer and this is your previous pointer. So any node in the doubly linked list will be having three compartments now. One is for data and one for storing the next pointer and another third one for storing the previous pointer. So with this understanding of doubly linked list, we shall move with the representation of doubly linked list in our C++ class structure. This is the representation that we have used for linear linked list and circular linked list. Do we need any change in this? Please pause the video and think about the answer. Yes, so here we contain only data and next pointer. In addition to it, you would be having previous pointer also, right? And as I already informed you, this class only uses integer. If your data is going to be somewhat different from this, you have to use that structure. For example, you may be storing about a movie information. Then you should be having movie name, then director, actor. So everything would be placed inside your data. So there will be no more entries for the data, right? Fine. This is how to setting up a circular. It's doubly linked list. So let me change this. So doubly linked list la இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த கோட் தான். இதுல நம்ம என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது. ஸோ ஹெட் ஈக்குவல் செகண்ட் தேர்டுன்னு 3 பாயிண்ட் போட்டாச்சு. இப்போ ஹெட்டுடைய டேட்டா 1, ஹெட்டுடைய நெக்ஸ்ட் செகண்ட், பட் இப்போ புதுசா ப்ரீவியஸ் வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ ப்ரீவியஸ்க்கு என்ன போடணும் அப்படின்னா, ஹெட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் நல். எப்படி உங்களுக்கு ஃபைனல் நோட்ல நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் நல்லா இருக்கும், அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்டுடைய டேட்டா 2, செகண்டுடைய நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹெட், திஸ் நோட் இஸ் செகண்ட், okay? So second, and second would be previous equal to head. Then this is third. Third data equal to 3. All the other data systems. And third would be next equal to null, and third would be previous equal to second. This is how your doubly linked list is going to work. So please remember, whenever you update a next pointer, there should be a need of finding out whether the previous pointer is also to be updated or not. Okay, so please consider the reverse chain also. Now we'll go in traversing. What is the chain that is required in traversing? இது வந்து இந்த traversing வந்து நம்ம நார்மல் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு உரியது. ஹெட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெட் கொடுத்துட்டேன், கால் பண்ணும்போது ஹெட் கொடுத்துட்டேன், ஹெட். So now I'll be moving from head to the end.
ஸோ நம்ம டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இதே கான்செப்ட் தான். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்க இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, write code for reverse printing the elements if you have a tail pointer. ஸோ இந்த அல்காரிதம்ல if I give print reverse if it is going to be a tail. So what should be the code now? So இந்த கோடை எழுதி எனக்கு பர்சனலா நீங்க மெசேஜ் பண்றீங்க. ஸோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு நிறைய குட்டி குட்டி ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். இந்த 1 hourல நீங்க இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிட்டு இந்த சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸை மட்டும் முடிச்சு பர்சனலா யூ ஹாவ் டு சென்ட் இட் டு மீ. ஓகே, ஸோ பிரிண்ட் ரிவர்ஸ் நோட் ஸ்டார் டெய்ல் இதுல என்ன பண்ணணும்? ஓகே, ரைட். நவ we'll move to inserting a node in a doubly linked list. ஓகே, ஸோ ஃப்ரண்ட்ல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? So again I am drawing the structure. நம்ம வழக்கம் போல ஒரு 3 நோட் போட்டுக்கலாம். நடுவில் உள்ளது டேட்டா, இந்த பக்கம் இது ப்ரீவியஸ். ஸோ இங்க காமிச்ச மாதிரி தான் மெமரியில இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிருப்பீங்களோ அது மாதிரி இருக்கும். நம்ம டயக்ராமேட்டிக் வேர்ஷனுக்காக டேட்டாவை நடுவில் போட்டுட்டு ப்ரீவியஸ் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் நெக்ஸ்ட்டும் போடும். மெமரியில இதே ஆர்டர்ல தான் சேவ் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஹெட் நோட் இங்க இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற நோட் இங்க இருக்கு. இப்போ I just want to insert an element at the front. So let me have this as 5000. So head உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 5000 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். Fine. So இப்போ I want to insert new data here. So new node ஒன்று initiate பண்ணிட்டேன். அது வந்து 4000ல மெமரின்ற 4000 மெமரி ஏரியால ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அண்ட் இதுல ஏதோ ஒரு டேட்டா இன்சர்ட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 1 2 3 போன இதுல இன்சர்ட் பண்ணுவேன். இது வந்து 4 வச்சு. இப்போ ஆனா இதை ஃபர்ஸ்டா இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இன்சர்ட்டிங் அட் த ஃப்ரண்ட். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போ புதுசா இன்சர்ட் பண்ணாலும் முதல்ல நியூனோட பாயிண்டர்ஸை கரெக்டா செட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் இனிமே ஃபர்ஸ்ட் நோடா இருக்க போகுது. அப்போ கண்டிப்பா இது ஃபர்ஸ்ட் நோடா இருந்துச்சுன்னா இதோடைய ப்ரீவியஸ் என்னவாக இருக்கும்? நல்லாக இருக்கும். ஸோ நியூ நோடுடைய ப்ரீவியஸ் நல்லாக இருக்கணும். நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட் யாரா இருக்கணும்? இப்போ கரண்டா யாரு ஹெட்டா இருக்காங்களோ அவங்களா இருக்கும். ஸோ கரண்டா இருக்கிற ஹெட்டை வந்து நான் டெம்ப்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேனே. ஸோ இவங்களா தான் இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் இப்போ நியூ நோட் பாயிண்டரை நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. இனி ஹெட் பாயிண்டரை மாத்தணும். ஏன்னா ஹெட் 5000 பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ நான் ஹெட் பாயிண்டரை இங்க மாத்திரு. ஸோ ஹெட் வந்து இப்போ 4000 5000 கிடையாது. ஓகே, நவ் இதோட முடிஞ்சுதான். நியூ நோடுடைய ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட் செட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் ஹெட் பாயிண்டரை செட் பண்ணிட்டோம். இதோட முடிஞ்சுதான். ப்ளீஸ் லுக் இன்டு வீடியோ பாஸ் பண்ணி யோசிங்க. கண்டிப்பா இல்லை இல்லையா? ஏன்னா இந்த நோடு இப்போ செகண்ட் நோட் ஆயிடுச்சு. இது செகண்ட் நோட் ஆயிடுச்சு. நம்ம டெம்ப்ன்றது செகண்ட் நோட் ஆயிடுச்சு. அதோடைய ப்ரீவியஸா நான் நியூ நோட செட் பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ இந்த பாயிண்டரை இங்க பாயிண்ட் பண்ண வைக்கணும். ஒரிஜினலா நல்லா இருக்கு, இப்ப பாயிண்ட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ நான் ஏற்கனவே ஹெட் ரெஃபரன்ஸ் எதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்? டெம்ப். ஸோ டெம்போடைய ப்ரீவியஸா நீங்க எதை பாயிண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு யோசி. எதை பாயிண்ட் பண்ணணும்? நியூ நோட். ரைட்? ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் இங்க போட்டிருக்கிறோம். இந்த ப்ளூல மார்க் பண்ணிருக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம இன்சர்ஷன் ஃப்ரண்ட்டுக்கு போட்டிருந்த கோட் தான். இதுல ரெண்டு விஷயம் மட்டும் புதுசா நான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் டெல் மீ, இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் மார்க் வர இடத்துல நான் என்ன போடுறேங்கிறத மட்டும் யோசிச்சு எனக்கு சொல்லு. இந்த விஷயம் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். டெம்ப் நான் ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். டெம்புடைய ப்ரீவியஸ் நியூ நோடாவே இருக்கும். ஸோ டெம்ப்ன்றது என்னது? ஏற்கனவே இருந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட். அதோடைய ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் இப்போ புதுசா இன்சர்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுறோம். ரைட்?
இந்த கொஸ்டினே எடுத்துக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் மார்க்கு பதிலா என்ன வரும்? இது ரெண்டாவது ஒர்க். உங்களுக்கு சரியா நோட் பண்ணிட்டே வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன கொடுத்தேன்? பிரிண்டிங் இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர். டெய்ல் பாயிண்டர் கொடுத்துட்டா எப்படி ரிவர்ஸ் பண்றது? இது செகண்ட் ஒர்க், ரைட்? ஸோ எப்படி நம்ம கால் பண்ண இன்சர்ஷன் இந்த ஃப்ரண்ட்ன்றாங்க, நான் கொஸ்டின் பேர் வச்சிருக்கிறேன். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு புஷ் விஜய், அஜித், ரஜினி, it will be automatically. So first Vijay will be inserted, then followed by Ajit. So Ajit வந்து frontல display ஆகும். So இங்க இருந்து next pointer, இங்க இருந்து previous pointer set ஆகும். Then you will be having Rajini. So Ajitல இருந்து ஒரு previous pointer, ரஜினில இருந்து ஒரு front pointer set ஆகும். So இங்க null and இங்கேயும் previous pointer is null. So this is how you use. Then inserting after a key. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கோடு தான் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் ஆஃப்டர் எ. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஐ ஹவ் இன்சர்டட் ரஜினி, அண்ட் விஜய். இந்த ஆர்டர்ல தானே இப்போ இருக்கு. இது நல்லா இருக்கும். இது இங்கே பாயிண்ட் பண்ணும் அண்ட் இது என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்ல ஒரு 3 நோடு இருக்குது. இப்போ நான் இன்னும் ஒரு நோடு இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு இன்சர்ட் கமல்ஹாசன் ஆஃப்டர் அஜித். ஸோ அஜித்துக்கும் விஜய்க்கும் நடுவில் நான் இன்சர்ட் அஸ் யூஸ்வல். நம்ம முதல்ல அஜித் எங்க இருக்கிறாருன்னு தேடணும். ஏன்னா இன்சர்ட் ஆஃப்டர் அஜித்துக்கு பின்னாடி இன்சர்ட் பண்ணா முதல்ல நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் அஜித். ஸோ என்னுடைய சர்ச் நான் எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பேன்? இங்க இருந்து ஆரம்பிப்பேன். டெம்புன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் ஹெட். முதல்ல இங்கே பார்ப்பேன் டெம்புடைய டேட்டா அஜித்தான் பார்ப்பேன். நோ. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவேன்? டெம்பை இங்க இருந்து எடுத்துட்டு ஒரு நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயாச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இங்க பாக்குறேன் அஜித். எஸ். ஸோ அப்போ நான் இன்சர்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில். ஸோ நியூ நோட் கிரியேட் பண்றேன் அண்ட் டேட்டாவா கமல் அண்ட் இது வந்து டெம்புடைய நெக்ஸ்ட். இது டெம்புனா இது டெம்புடைய நெக்ஸ்ட் நோட் இல்லையா? கரெக்ட். இப்போ வரைக்கும் முதல்ல நான் இந்த பாயிண்டர் செட் பண்ணணும். நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட் நான் யாருக்கு செட் பண்ணணும்? டெம்புடைய நெக்ஸ்ட். தென் நியூ நோடோட ப்ரீவியஸ் நான் யாருக்கு செட் பண்ணணும்? எக்ஸாக்ட்லி நீங்க நினைச்ச மாதிரி டெம்ப் தான் செட் பண்ணணும். இப்போ இது செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த 2 பாயிண்டர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மாத்தணும். நம்பர் 1, நம்பர் 2. இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் நான் எங்க கொண்டு வரணும்? இங்க கொண்டு வரணும். இப்போ இங்க கொண்டு வந்தேன்னா டெம்போடைய நெக்ஸ்ட் எனக்கு தொலைஞ்சிருச்சு. அதனால ஒரு இதோட ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் கொண்டு வரணும். டெம்போடைய நெக்ஸ்ட்ன்றது இந்த நோட், அதோடைய ப்ரீவியஸ். டெம்போடைய நெக்ஸ்டுடைய previous நம்ம நியூ. சரியா? ஸோ இப்போ போட்டீங்கன்னா டெம்போடைய நெக்ஸ்ட் இவங்க, இவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் என்ன ஆயிரும் இங்க. ஸோ இந்த செயின் உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? டெம்போடைய நெக்ஸ்ட்டை நான் யாருக்கு பாயிண்ட் பண்ணணும்? நீங்க யோசி. தெரிஞ்ச ஆன்சர் தான். It will be now this chain would be broken and it will be the next point. Okay, so this is how you insert something after. So இதுக்கான கோடு தான் இது. மற்ற ப்ளூல இருக்கிற கோட் எல்லாமே வந்து நார்மலா நம்ம சர்க்குலர்ல யூஸ் பண்றது தான், லிங்க் லிஸ்ட்ல யூஸ் பண்ற கோட். டூ அதர் சேஞ்சஸ் இஸ் நியூ நோடுடைய ப்ரீவியஸ் பாயிண்டரையும் டெம்போடைய நெக்ஸ்டுடைய ப்ரீவியஸ் பாயிண்டரையும் மட்டும் நீங்க செட் பண்ண வேண்டியது. இந்த 2 கோட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு புதுசான கோட். ஓகே, ரைட். ஸோ யூ கேன் ட்ரை இந்த சேம் வே அட் இன்சர்ட் அட் அ பொசிஷன். இது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். இன்சர்ட் அட் அ பொசிஷன் லீனியர் லிங்க் லிஸ்ட்க்கு ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? ஐ ஹவ் கிவன் யூ a word file. அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரும் ப்ரீவியஸ் பாயிண்டரும் மட்டும் எந்த இடத்துல கரெக்டா சேஞ்ச் ஆகணும் மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க.
These are other insertion exercise. இந்த exercise நான் எல்லாத்துக்குமே ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறேன். லீனியர் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு, சர்க்குலருக்கு, இப்போ டபிள்யூக்கு. ஏன்னா சின்ன சின்ன பாயிண்டர்ஸ் தான் நீங்க மாத்த போறீங்க. Okay. Now we'll go with deleting a node from the list. Fine. Deleting the first node. Deleting the first node as usual. நம்ம லிஸ்ட்ல யார் இருக்காங்க? Kamalji is there. Rajini ji is there. Oh, Tala is there and Talapati is there. இல்லையா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க அழகா செட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. கோட் எழுதிட்டீங்க. ஸோ சூப்பரா செட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நோட டெலீட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்பதான் நுழைச்சேன் கமல்ஹாசன். ஐ வாண்ட் டு டெலீட் த ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இதை முதல்ல ஒரு டெம்பரரியா ஒரு இதுக்கு அசைன் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் இதோடைய நெக்ஸ்ட் நோட நான் ஹெட் நோட மாத்தணும் இல்லையா? ஸோ இதோடைய நெக்ஸ்ட் நோட இப்ப ஹெட் நோட மாத்தணும். ஸோ இப்போ என்னுடைய நியூ ஹெட் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சரியா? ஸோ இப்போ இது ஹெட் கிடையாது, இதுதான் ஹெட். ஓகே. ஸோ இது ஹெட்டா இருந்ததுன்னா இதோடைய ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் என்னவாக இருக்கும்? நல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை கண்டிப்பா நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் நல்லா மாத்திடுறேன். ஸோ இது அடுத்த ஸ்டெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும்? ஹெட்டை மூவ் பண்ணோம், டெம்ப்னு அசைன் பண்ணிட்டு ஹெட்டை மூவ் பண்ணிட்டோம். தென் இதை நல்லன்னு செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பாயிண்டர் உங்களுக்கு போயிடும். அண்ட் இங்கே பண்ணணும் இல்லையா? டெம்பை இப்ப நான் டெலீட் பண்ணணும். டெம்போடைய நெக்ஸ்டையும் நல்லன்னு மாத்திட்டு, நல்லன்னு மாத்திட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த லிங்க்கும் நமக்கு கட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ இந்த நோடு மட்டும் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ ஐ வில் பி டெலீட்டிங் தட். ரொம்ப சிம்பிள். ஏற்கனவே லிங்க் லிஸ்ட் டெலிஷன் பண்ணதுனால அவ்வளவுதான். ஸோ ப்ளீஸ் fill up this blank. நான் பண்ண ஒரு ஆபரேஷன் அதுல இதுல இல்ல. என்ன ஆபரேஷன் அது என்ன பண்ணணும்? இதுல பண்ணி இது உங்களுடைய தேர்ட் ஒர்க். ஓகே ரைட். டெலிட்டிங் தி நோட் வித் தி சர்ச் கீ. ஸோ நான் தேடி வந்துட்டே இருக்கிறேன், ஒரு ஆளை டெலீட் பண்ண போறேன். ஓகே. ஸோ ஐ ஹாவ் நவ் அகேன் ரஜினி and Ajit and Vijay. Yeah. இப்போ I want to delete Ajit. அவர் தான் நடுவில் இருக்கிற வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் எப்படி சர்ச் பண்ண தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சர்ச் பண்ணணும். ஸோ சர்ச் பண்ணும்போது இதுதான் ஹெட்டு. ஸோ நான் இங்கே வரேன், டெம்பை இங்கே போடுறேன். ஸோ என்னுடைய டேட்டா இங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு என்ன ப்ரொசீஜரோ அதை கால் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம தேடுறது ஃபர்ஸ்ட் நோடு இல்லை. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன பண்றேன்? ஜம்ப் பண்றேன். முன்னாடி ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், லீனியர் லிங்க் லிஸ்ட்ல இப்படி ஜம்ப் பண்றப்போ ப்ரீவியஸ் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்டரையும் சேர்த்தே பண்ணும். பட் இங்கே நமக்கு அது தேவையே இல்லை. ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ரீவியஸ் பாயிண்டர் அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் அழகா இந்த ப்ரீவியஸ் உடைய லிங்கை வச்சே நம்ம எடுத்துடலாம். ஒவ்வொரு நோட்லயும் ப்ரீவியஸா யார் இருக்கிறாங்கன்னு அட்ரஸே இருக்குது. அதனால இப்படி ப்ரீவியஸ் அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை. நீங்க லீனியர் லிங்க் லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஞாபகம் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஜம்ப் பண்ணி வர்றப்போ ப்ரீவியஸ் பாயிண்டருடைய அட்ரஸ் நமக்கு எப்பவுமே தேவைப்படும். அதனால அப்டேட் பண்ணிட்டே வந்தோம். பட் இங்கே அந்த கான்செப்ட் தேவையில்லை. ஸோ டெம்பை மட்டும் நீங்க நெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து இப்போ அஜித் இந்த நோட நான் டெலீட் பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரை இவங்களுக்கும் இங்க இருக்கிற ப்ரீவியஸ் பாயிண்டரை இவங்களுக்கும் பாயிண்ட் பண்ணி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இவரை தாராளமா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? டெலீட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது இந்த டெம்போடைய நெக்ஸ்டோடைய ப்ரீவியஸ் இந்த ப்ரீவியஸா இருக்கணும். அண்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் உடைய நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கும். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷிங்கா இருக்கா? அதாவது டெம்போடைய ப்ரீவியஸ் உடைய நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் எங்க இருக்கணும்? டெம்போடைய ப்ரீவியஸ் யாரு? இவங்களோட நெக்ஸ்ட் இப்ப யாராக இருக்கணும்? டெம்போடைய நெக்ஸ்டா இருக்கும். அண்ட்
temp உடைய next உடைய previous temp உடைய previous ரொம்ப simple. So இது இப்படி 3 தடவையும் போட்டு பண்ணலாம். So in order to remove this complexity, I have just named it. ஒரு previous ஒரு note போட்டிருக்கிறேன். Initially அதை null போட்டிருக்கிறேன். And this is for first node deletion. Right? நம்ம தேடுற data first nodeலயே இருந்தது அப்படின்னா I have to call the first node function and then return. Otherwise தேடுற data உள்ள இருக்குது அப்படின்னா first I want to check. இப்போ சொன்னோம் இல்லையா ஜம்ப் பண்ணி போகணும் until I find the linked list empty or I find the data. ஸோ இந்த while loop முடியறதுக்கு 2 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஒன்று நல்லுக்கு வந்திருக்கணும் அல்லது டேட்டா எங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நல்லுக்கு வந்திருந்தது அப்படின்னா நான் தேடுற கீ லிங்க் லிஸ்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ ரிட்டர்ன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ்ன்ற அந்த நோட்ல டெம்பரரி ப்ரீவியஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோடை டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது பேரு டெம்ப்னு இருக்கும். இதோடைய முன்னாடி நோடு வந்து ப்ரீவியஸ்னு இருக்கும். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஈக்குவல் டு நான் அசைன் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் உடைய நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் எங்க இருக்கணும் டெம்ப் உடைய நெக்ஸ்ட் அண்ட் டெம்ப் உடைய நெக்ஸ்ட் உடைய ப்ரீவியஸ் எங்க இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிச்சு நான் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். இது 4th question, right? So with these questions, you are required to watch this entire video and submit it personally through WhatsApp. Answer to all the 4 questions in a single file. அதை எழுதியோ இல்லை டைப் பண்ணியோ அப்படியே ஒரு சிங்கிள் விஷயமா எனக்கு அனுப்பணும். எக்ஸசைஸ் 1, 2, 3, 4 அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எனக்கு இந்த கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள அனுப்பணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல் பா. எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு என்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ரைட், தேங்க்யூ.